بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت جنگ کی تیاریاں کرنے لگا، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی ایئر فورس کی جنگی بنیادوں پر نئے رن وے کی تعمیر۔ چین کے ساتھ مذاکرات سے قبل بھارت صدمے کا شکار، پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ امریکہ نے چین کی فضائی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ کیا واقعی چین پاکستان کے شہر گوادر میں اپنا نیول بیس تیار کر رہا ہے؟ بین الاقوامی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ ایل او سی پر صورتحال تشویشناک، بھارتی فوجی مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہو جائیں گے۔ پاک فوج نے بھارت کو واضح پیغام پہنچا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا آرمی چیف کے ہمراہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ بھارت اور آسٹریلیا میں ایک دوسرے کے فوجی اڈے استعمال کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی ایئر فورس کی جنگی بنیادوں پر نئے رن وے کی تعمیر۔ اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فضائیہ نے جنوبی کشمیر کے علاقے سری نگر شاہراہ سے متصل 3 کلومیٹر طویل رن وے کی تعمیر شروع کر دی۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق ہنگامی لینڈنگ کی سہولت کی تعمیر ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب ہندوستانی فوج اور چین کی فوج کے مابین لائن آف کنٹرول کے ساتھ کشیدگی موجود ہے۔ رن وے پر کام 2 روز قبل جنگی بنیادوں پر شروع ہوا تھا اور ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ یہ 3 کلومیٹر لمبا ہوگا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لڑاکا طیاروں کے لیے رن وے کی ہنگامی سہولیات کا کام کرے گا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ٹرکوں اور کارکنوں کو رن وے کی تعمیر کے لیے پاس جاری کر دیے گئے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق اننت ناگ ضلع میں سنگم کے قریب سری نگر جموں شاہراہ پر تعمیر کیا جا رہا رن وے تقریباً 3 سے 5 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں مزدوروں کو کام کے لیے خصوصی پاسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کے سیکرٹری دفاع اجے کمار کے کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہونے کی خبروں نے ملک کے ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق یہ تشویشناک پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازعات شدت اختیار کر گیا ہے۔ دونوں ممالک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 6 جون بروز ہفتہ اعلیٰ کمانڈر کی سطح پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان نے اس حوالے سے کچھ کہنے سے بھی فی الحال انکار کر دیا ہے، تاہم یہاں سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیفنس سیکرٹری اجے کمار کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کے بعد وزارت دفاع کے دفتر ساؤتھ بلاک میں صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نیز دیگر اعلیٰ فوجی اور سویلین افسران اپنے دفاتر نہیں گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی فضائی کمپنیوں کے امریکہ کے لیے مسافر پروازوں پر پابندی عائد کر دی اور کہا ہے کہ اس نے یہ حکم بیجنگ کے اقدامات کے رد عمل میں جاری کیا ہے، جس کے تحت امریکی فضائی کمپنیوں کی چینی مارکیٹ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ امریکہ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چینی پروازوں پر پابندی کا حکم 16 جون سے مؤثر العمل ہوگا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس سے پہلے اس پر عمل درآمد چاہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس اقدامات سے امریکہ اور چین کے درمیان جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان میں پہلے ہی 2 طرفہ تجارت، کرونا وائرس کی وبا اور ہانگ کانگ کے معاملے پر تنازع چل رہا ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने दावा किया है कि चीन पाकिस्तान के शहर ग्वादर में अपना नेवल बेस तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि सैटेलाइट से ली गई चंद तस्वीर में चीन का तमीर करदा एक हाईवे सिक्योरिटी कमांड नजर आया, जिस पर शोबा जाहिर किया जा रहा है कि चीन खित्ते में अपने कदम मजबूत करने के लिए ग्वादर में अपना नेवल बेस कायम कर रहा है। चीनी कंपनियों की जानिब से ग्वादर पोर्ट पर गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत सी तामीरात हुई हैं। इनमें से एक कंपाउंड जो चीन की एक बंदरगाह है तैयार करने वाली कंपनी ने तैयार किया है। इस पर गैर मामूली सिक्योरिटी भी मौजूद है, जैसा कि ऊंची कंक्रीट की दीवारें, इन पर लगी खारदार तारें और गार्ड के कैबन इस कंपाउंड को दीगर से मुख्तलिफ बना देते हैं। ग्वादर में चीन की जानिब से नई बेस बनाए जाने की खबर पहली बार जनवरी 2018 में सामने आई थी, मगर इस हवाले से किसी किस्म की तस्दीक ना की गई, जिसके बाद ऐसी तमाम खबरें दम तोड़ गई थी। ताहम अब सोशल मीडिया पर सैटेलाइट से ली गई तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिसमें सिक्योरिटी कंपाउंड और इसके साथ दो छोटे कम्प्लेक्सेस भी नजर आ रहे हैं। ग्वादर पोर्ट पर अगर चीन ने नेवल बेस तैयार की तो चीन की नेवी आर्मी की बहिरा हिंद में इस्लाहात बहुत बढ़ जाएगी। ताहम एयरपोर्ट माशी फायदे के लिए तैयार की गई है। एक बार ये मुकम्मल तौर पर ऑफिशियल हो गया तो पाकिस्तानी मैशत को इससे जबरदस्त फायदा पहुंचेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। LOC पर सूरत-ए-हाल तशवीशनाक, भारतीय फौजी मुहिम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे, पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। इतलात के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर कुछ अरसे से सूरत-ए-हाल बहुत तशवीशनाक है। भारत आग से ना खेले, फौजी मुहिम जोई के नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज के तर्जमान का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की जानिब से बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रही है। भारत के क्वाडकाप्टर ने कई बार खिलाफ वर्जी की, जिन्हें मार गिराया गया। DGISPR का कहना था कि भारत में इंसानी हकूक की शदीद पामाली की जा रही है। वो चाहता है कि इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एडवेंचर किया जाए। अगर दुश्मन मुल्क ने किसी किस्म की जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। हम तैयार हैं, किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, फुल माइंड के साथ जवाब देंगे। इंटरव्यू के दौरान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत को बाज महाजों पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वहाँ कोरोना तेजी से फैल रहा है, मैशत को धचके लग रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के हमरा ISI हेडक्वार्टर का दौरा। इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर का अहम दौरा किया, जहां उन्हें अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मामले ख़ुसूसी डॉक्टर मौद यूसुफ भी इनके हमरा थे। ISPR के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने हेडक्वार्टर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेचीदा इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई और अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों से मुतल्लिक तफसील से आगाह किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को ख़ुसूसी तौर पर सराहा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहिदा कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियन हम मनसब ने जुमेरात के रोज़ एक दूसरे के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने का मुआहिदा तय कर लिया। तर्जमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके हम मनसब के दरमियान बाहमी लॉजिस्टिक सपोर्ट का ये मुआहिदा वर्चुअल समिट में तय पाया। तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन और मशकों के लिए मजीद राहें हमवार करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्चुअल समिट में नरेंद्र मोदी का कहना था कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पार्टनरशिप है और बिजनेस का नया मॉडल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत और अमेरिका के दरमियान भी इसी नौयत का एक मुआहिदा है, जो दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन का एक हिस्सा है, ताकि खित्ते में चीन की इक़्तिसादी तरक्की और फौजी तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सके।
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائند آباد۔